السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں شیخ جلال الدین قاسمی بیان کر رہے ہیں عذاب الہی۔ اس بیان کو پورا ضرور سنیے کیونکہ اس میں بہت ضروری باتیں بتائی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور امام زین العابدین نے کہا العجب کل العجب، تعجب در تعجب ہے لآمر دار الفنائی ویترک دار البقائی، کہ آدمی دنیاوی گھر کو آباد کر رہا ہے اور آخرت کے گھر کو ویران کر رہا ہے۔ جو باقی رہنے والا گھر ہے اس کو ویران کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو کیا کیا عذابات تمہارے منتظر ہیں؟ کیا کیا عذابات منتظر ہیں تمہارے اگر تم انکار کرتے ہو تو؟ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب ڈال دیا جائے گا تو وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چلائیں گے وہ۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہاں دیکھو جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب مفخم ہیں، صاد صاد طا ہیں، یصطرخون را خا، یہ سب مفخم الفاظ ہیں، یعنی بہت زور زور سے چیخیں گے وہ۔ اور اس میں طا جو آیا، طا کا تلفظ کیجئے، طا یعنی یہ زبان جو لگتی ہے تالو سے پھر واپس آتی ہے، اس کا مطلب تم چیخو گے اور تمہاری چیخیں جہنم کے دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جائیں گے، کوئی تمہارا پرسان حل نہیں ہوگا، تمہارا پرسان حل نہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، صراخ کہتے ہیں زور زور سے چلانے کو، زور زور سے چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دے یہاں سے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دے، نعمل غیر الذی کننا نعمل، دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے تو ہم یہ جو عمل کر کے آئیں یہ عمل کر کے نہیں آئیں گے۔ جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی مدت نہیں دی تھی، اتنی عمر عطا نہیں کی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کر سکتے تو حاصل کر سکتے تھے؟ اتنی بڑی مدت دی گئی تھی تم کو، تم نے نصیحت حاصل کیوں نہیں کی؟ وجاءکم النذیر، نذیر کے دو معنی، قرآن حکیم میں کیسی بات کرتا ہے دیکھو، وجاء تمہارے پاس نذیر آ گیا، نذیر کے دو معنی ہیں، نذیر الشیب، سفید بال، سفید بال، یہ سفید بال اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، قرب عروض الاجلی یا قرب نصول الاجلی، یہ سفید بال ہو گئے نا، تیاری کر۔ یہاں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے لگا لگا کر کے کالا، ارے وہ سفید ہے، وہ سفید ہے، وہ کالا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جاءکم النذیر، یہ سفید بال یہ نذیر ہے، ڈرانے والا کہ بیٹا بہت مستی کر لیے، لیکن اب دیکھنا بڑھوے بھی جو ہے نا وہ بٹا کر کے پیچھے گھوم رہے ہو بڑھیا کو۔ ہاں بہرحال ٹھیک ہے، وہ جوانی کے دن یاد آ جاتے ہوں گے، کہہ رہے بیٹھ پیچھے چل گئے۔ بہرحال اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ڈرانے والا آ گیا، نہیں ہمارا رسول آیا، عمر اتنی لمبی عطا کی، سدھرے نہیں، سدھرنے کے لیے اتنی لمبی عمر کافی نہیں تھی، اور اس کے باوجود نذیر آیا، ہمارا رسول آیا۔ اور نذیر کا ایک مطلب ڈرانے والا بڑھاپا، یعنی یہ سفید بال بیٹا جب تک کالا تھا۔ امام شافعی کا ایک شعر یاد نہیں آ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ بُومَةً قَدْ أَشَّشَتْ فَوْقَ هَامَتِي عَلَى الرَّغْمِ مِنِّي حِينَ طَارَ غُرَابُهَا، میرے سر پر الو نے گھونسلہ بنا لیا ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے، دیوان الامام شافعی، میرے سر پر الو نے گھونسلہ بنا لیا ہے لیکن میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ گھونسلہ بنائے، علی الرغم منی، میرے نہ چاہنے کے باوجود۔ جب اس کا کوا اڑ گیا، جب اس کا کوا اڑ گیا، کوا کالا ہوتا ہے، یہ جب اڑ گیا تو الو نے میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی گھونسلہ بنا لیا۔ ولو ان بومۃ قد اششت فوق حامتی علی الرغم منی حین طار غرابها، جب اس کا کوا اڑ گیا تو الو نے گھونسلہ بنا لیا۔ تو جب الو گھونسلہ بنا لے تو سمجھو کوا اڑا، سب کوا کا مطلب کالے بال، کالے بال چلے گئے، کوا اڑ گیا۔ اب بوم جو الو ہوتا ہے سفید ہوتا ہے، وہ اب سفیدی آ گئی بالوں میں، تیاری کر، ٹکٹ کبھی بھی کٹنے والا ہے، ٹکٹ کبھی کٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر، چلا رہے ہیں وہ، جواب کیا مل رہا ہے؟ مہلت دی گئی تھی، ڈرانے والا بھی پہنچ گیا تھا، سدھرے نہیں تم،
सुधरे नहीं। अब ये रब से कह रहे हैं, जवाब क्या फिर मिल रहा है, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, चुप चुप। इख़्सऊ कहते खसातुल कल्ब खसान तरक्तुहु, मैंने कुत्ते को हकाला, तब कहते खसातुल कल्ब, मैंने कुत्ते को हकाला, दूर दूर किया। तो इख्सा का मतलब उबउद, उतरुद, दूर दूर। ये देखिए अल्लाह फरमा रहा है तुर्ब, तुर जैसे कुत्ते को हकाला जाता। इख्सऊ वला तुकल्लिमून, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। वला तुकल्लिमून, अल्लाह अभी वक्त मिला हुआ है, अल्लाह से बात कर सकते हो। वहां पहुंच जाओ जहां तुम्हें अल्लाह तबारक तआला ये कह दे कि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, मुझसे बात मत करो। तो अभी बात करने का मौका है, बात कर लो अल्लाह तबारक तआला से। कहीं ऐसा ना हो वहां पहुंचो और फिर रब से माफी करने के लिए बोलो, माफ कर, और रब ये कहे ला तुकल्लिमून, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, मौका मिला है, बात कर लो। इससे पहले कि अल्लाह ये फरमा दे मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। अब इधर तो मायूस हो गए, अब फिर वो जहन्नम के जो दारोगा हैं उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदዑ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। अल्लाह, जहन्नम के दारोगा, खाजिन की जमा खज़ना, जहन्नम के बहुत सारे दारोगे हैं, उनसे कहेंगे वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार, जहन्नमी कहेंगे लिख़ज़नति जहन्नम, जहन्नम के दारोगों से कहेंगे उदዑ रब्बकुम, अपने रब से बोलो। हम बोल रहे थे तो बोल दिया गया वला तुकल्लिमून, अल्लाह बात नहीं करना चाह रहा हमसे। जब अल्लाह हमसे बात नहीं करना चाहता, तुम लोग बात करो, जरा सा तुम लोग बात करो। उदዑ रब्बकुम, तुम लोग अपने रब से दुआ करो। ये कह रहे रब ने तो कह दिया डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। अब ये जहन्नम के दारोगों से बोलेंगे उदዑ रब्बकुम, अपने रब को पुकारो, क्या करने के लिए, युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना, हल्का कर दे, यानी उन्हें भी मालूम है ये अज़ाब टाला नहीं जाएगा। ये नहीं कहा गया कि अपने रब से ये कहो कि अज़ाब हटा ले, अज़ाब नहीं हटता। ये नहीं कहा गया युरफ़अु अन्नल अज़ाब, दुआ करो या पुकारो कि हमसे अज़ाब को हटा ले, उन्हें भी यकीन है कि अज़ाब नहीं हटेगा, कह रहे थोड़ा हल्का कर दे अज़ाब को। युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना, बोले हल्का नहीं होता है, न उठाया जाएगा ना अज़ाब हल्का होता। कहा कि एक ही दिन हल्का कर दो, रब से बोलो एक दिन हल्का कर दे। युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौम, एक दिन, दुनिया का जो दिन होता है, आखिरत का दिन तो पता नहीं कितना बड़ा होता है, एक दिन हल्का कर दे। ये नहीं कह रहे जहन्नम का अज़ाब हटा लिया जाए, इसलिए कि उन्हें मालूम है जहन्नम का अज़ाब हटाया नहीं जाएगा, तो कह रहे हैं अपने रब से बोलो। वो भी नहीं कह रहे हमारे रब से बोलो, इसलिए कि तो मायूस हो गए वो। अब कह रहे हैं अपने रब से बोलो, युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना, हटा ले अज़ाब को, नहीं हल्का कर दे अज़ाब को, नहीं हल्का भी नहीं होता। अच्छा यौमन, देख रहे हैं आप बेबसी जहन्नमियों की, एक दिन, दुनिया का एक दिन अज़ाब हल्का कर दे, यौम मिनल अज़ाब, अज़ाब से एक दिन हल्का कर दे। बोले नहीं हल्का होता है, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी हल्का नहीं होता है, दिन भी हल्का नहीं होता। मामूली कहीं चटका लग जाए आग पर, कई दिनों तक उसकी तकलीफ महसूस होती है। और दुनिया की आग नहीं है वो, जहन्नम की आग है, वो जहन्नम की आग है। और अल्लाह ने सूरह हुमज़ा के अंदर इस नार को अपनी तरफ इजाफा किया है, नारुल्लाहिल मूक़दा, ये अल्लाह की जलाई हुई आग है। बहुत डरा दिया गया, इंसान जो आग जलाता है वो तो आदमी को तबाह करने के लिए काफी है, और अल्लाह जिस आग को जला दे उसका आलम क्या होगा, नारुल्लाहिल मूक़दा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम की आग से महफूज फरमाए और जन्नत में हमारा दाखिला फरमाए। जब तक जिंदा रहें तौहीद पर जिंदा रहें, ईमान पर जिंदा रहें, और मेरे रब मरने के बाद तेरी आगोश मग़फ़िरत में हम पहुँचें, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। तो जहन्नम से नजात दे दे, जहन्नम से। ऐसे ईमान अफरोज बयान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।